So welcome back for the series of lectures on engineering mechanics. That is for unit number 2. That is the equilibrium of rigid bodies. In the previous class, we have discussed about the different types of supports. Different types of equilibrium. Then what do you mean by support? What do you mean by reaction? How the support used to offer the reaction. After that, we have discussed about the conditions of equilibrium, that is the analytical conditions and graphical conditions, that will be for two-dimensional force system and the three-dimensional force system. So without wasting the time, I would like to proceed further, but before proceeding further, I would like to go for the review of that part which we have discussed in a last lecture. So in the previous last lecture, we have discussed about the supports and the general type of support and what does it mean about the support. So generally, the supports those are there in for mechanics point of view, which we have discussed. Those were the smooth support and the rough support. बरोबर असंच होतं ना? Is it correct? Smooth and a second one was the rough support. So smooth support offers only one reaction, that is a normal reaction one can say, and rough support offers two reactions. Out of that, one is normal and another one is a frictional reaction. So those two reactions will be get offered by rough surfaces, whereas the smooth surfaces are going to offer only one reaction that we had seen. And reaction is nothing but the self-adjusting force developed by the body to maintain its equilibrium. म्हणजे ज्या वेळेस एखादा ऑब्जेक्ट हा एखाद्या सरफेस वरती रेस्ट करत असेल किंवा स्लाइड होत असेल किंवा मूव्ह होत असेल, तर त्या केसमध्ये रेस्ट करत असताना किंवा स्ट्रेट लाईनने मूव्ह होत असताना त्याला स्वतःची इक्विलिब्रियम कंडिशन मेंटेन करण्यासाठी जो ऍडजस्टिंग फोर्स डेव्हलप होतो सरफेसेस पासून आणि बॉडी त्या सरफेसच्या माध्यमातून तयार होते, तो फोर्स म्हणजे सेल्फ ऍडजस्टिंग फोर्स म्हणजे रिॲक्शन राहते. तिला आपण जनरली नॉर्मल रिॲक्शन म्हणतो. का? कारण रिॲक्शन ही नेहमी कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असते, म्हणजेच नॉर्मल असते. That part we have discussed in the last lecture. Suppose that we have an object, or suppose that we have an inclined plane. Firstly, this is a inclined plane whose angle will consider as an a theta with respect to the horizontal, and above which the rectangular object is a resting. जो काही ऑब्जेक्ट त्याच्यावरती जो रेस्ट होतोय तो ऑब्जेक्ट हा रेक्टँग्युलर ऑब्जेक्ट आहे असं आपण अज्युम करूयात. म्हणजे कंडिशन काय राहील की जो ऑब्जेक्ट आपण त्याच्यावरती ठेवतोय तो ऑब्जेक्ट हा बरोबर, जस्ट मिनिट, हा टिल्ट होणार नाहीये, जस्ट मिनिट. I would like to go for a sketch of that rectangular असेल किंवा तो square असेल. Let it be. Suppose that this is an rectangular one. Just a minute. Okay. So we'll assume that like this. Now this is an rectangular, not a square. Okay. And the contacting surface between the object and the plane is this one. हा जो सरफेस आहे हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस असेल. ओके. आणि हा ऑब्जेक्ट आहे. सपोज दॅट नाउ when the object is going to have an displacement down the plane, obviously the displacement will be down the plane and plane is making angle theta. So this will be the direction of a displacement, and if you consider the weight of the object, then obviously that weight of the object is going to act vertically downward. This will be the W, which is equals to mass into a gravity mg acting vertically downward, and it is going to act vertically downward. I would like to extend its line of action. Okay, मी फक्त त्याची लाइन ऑफ ऍक्शन एक्सटेंड केलेली आहे. तर हा सरफेस जर का रफ असेल तर त्यावेळेस जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे, म्हणजे रफ सरफेस कोणता म्हणतो मी, आयदर ऑब्जेक्टचा सरफेस रफ असेल किंवा जो हा इन्क्लाइन प्लेन आहे त्याचा सरफेस रफ असेल किंवा दोघांचा सरफेस रफ असेल, तर त्या केसमध्ये जेव्हा ऑब्जेक्ट हा डाऊन द प्लेन स्लाइड होईल, जेव्हा त्याचं डिस्प्लेसमेंट हे डाऊन द प्लेन होईल, त्यावेळेस हा जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस आहे त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला काय होणार आहे तर फ्रिक्शनल फोर्स तयार होणार आहे. म्हणजे काय होणार आहे, अपोजिशन तयार होणार आहे. कोणामुळे? या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसमुळे, ज्याला आपण फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर असं म्हणतोय.
एफ सफिक्स आर, आपण आता स्मॉल आर घेऊयात त्याला. हा कुठपर्यंत असणार आहे, इथं पासून ते इथपर्यंत असणार आहे. आपण रिप्रेझेंटेटिव्ह रिझल्टंट फ्रिक्शनल फोर्स म्हणजे त्याचा एफ आर असं घेणार आहे. त्याचबरोबर या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला जी रिॲक्शन असणार आहे ती रिॲक्शन कशी असणार आहे, तर ती रिॲक्शन बरोबर परपेंडिक्युलर असणार आहे. म्हणजेच या सरफेसला जी रिॲक्शन असेल ती रिॲक्शन ही बरोबर परपेंडिक्युलर डिरेक्शनला असेल. म्हणजे कशी असणार आहे, बरोबर व्हर्टिकली अपवर्ड असणार आहे. सॉरी, not exactly upward, but if you are considering this as a horizontal plane, then this will be the upward. So I'd like to consider its a direction as like this. This is upward and this is a perpendicular to this plane, which is nothing but the normal reaction R. Okay, but so whenever we are going to consider such type of objects, or whenever we are going to deal with such type of the objects, ज्या वेळेस आपण अशा टाइपच्या कंडिशन्स सॉल्व्ह करणार आहे, त्या केसमध्ये आपण काय करतो, तर ऑब्जेक्टचा लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस जो असतो तो आपण एक्स ऍक्सिस कन्सिडर करतो. तर लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस म्हणजे कोणता, तर त्याच्या अलॉंग द लेंथ असणारा. अलॉंग द लेंथ म्हणजे कोणता, जी डायमेन्शन सर्वात जास्त राहते तिला आपण लेंथ असं म्हणतो. So here I would like to consider it's a longitudinal axis as x-axis, which is going to be indicated by a horizontal, sorry, green line, along which the direction is there. And the perpendicular to this, कोणाला, याला परपेंडिक्युलर जो असणार आहे तो म्हणजे आपला कोणता असणार आहे, y ऍक्सिस असणार आहे, ज्याच्या अलॉंग मी काय केलेलं आहे, तर त्याच्या अलॉंग मी बरोबर रिएक्शन आर दाखवलेली आहे. म्हणजे जे वेट ऍक्ट होते आपलं, तिथे एक्झॅक्टली मी सेंटरला घेतलेलं नाहीये, थोडंसं इथं सेंटरच्या खाली आलेलं आहे. परंतु जर का ते बरोबर आपण एक्झॅक्टली सेंटरला दाखवलं असतं, तर त्या केसमध्ये हा y ऍक्सिस जो आहे तो आपला बरोबर बॉडीच्या सेंटर मधून पास झाला असता. सो दिस इज नथिंग बट द y ऍक्सिस हियर and this is nothing but the x-axis. The weight is acting at this point or passing through this point, we can consider over here in, and the reaction, it is a normal reaction, is a perpendicular to this contacting surface. म्हणजेच कोणाला परपेंडिक्युलर असणार, ती या x axis ला परपेंडिक्युलर असणार. त्या केस मध्ये जर का आपण डिस्प्लेसमेंट x axis ला पकडली तर फ्रिक्शनल फोर्स हा आपला x axis ला असतो, रिएक्शन ही आपली y axis ला असते, आणि वेटने आपल्या अज्युम केलेल्या एक्स ऍक्सिस बरोबर अँगल केलेला असतो. हा वेट आपला कसं होतं, डाऊनवर्ड होतं, व्हर्टिकल होतं, परंतु आपला हा एक्स ऍक्सिस आहे आणि हा वाय ऍक्सिस आहे. मग त्या केसमध्ये वेटने केलेला अँगल आपल्याला काढावा लागतो, कोणाबरोबर, एक्स ऍक्सिस बरोबर. म्हणजेच कुठं केलेला अँगल पाहिजे आपल्याला त्याने, तर या वेटने हॉरिझॉन्टल लाईन, म्हणजे कुठं असणार आहे, हिला आपण लाईन पॅरलल काढली, कुठं आली आपली, ती इथं आली, म्हणजे आपल्याला हा अँगल पाहिजे आहे. जर का हा अँगल आणि हा अँगल दोघं बघितले आपण, तर ते एकमेकाचे अपोजिट झाले. मग तो कसा काढायचा, तर नेहमी लोअर ट्रायंगल क्लोज करायचा. लोअर ट्रायंगल कुठला, जो वेटमुळे खाली येताना तयार झालेली एक लाईन असते, एक सरफेस असतो, आणि सरफेसच्या इन्क्लाइन ची जी हॉरिझॉन्टल लाईन असते ती आपण घेतलेली आहे इकडं. आता इथं हा एक्स ऍक्सिस झाला, हा आपला परपेंडिक्युलर ऍक्सिस वाय झाला, बरोबर. आता हा अँगल थीटा आहे, हा थीटा हा अँगल कोणाचा आहे, या प्लेनचा आहे, बरोबर आहे का. थीटा हा अँगल प्लेनचा आहे, परंतु आपण ह्याला काय पकडतोय, एक्स पकडतोय. हा जर का आपला अँगल 90 असेल, तर हा ऑब्विसली अँगल आपला 90 मायनस थीटा असेल, बरोबर. म्हणजेच हा इथला अँगल आपला 90 मायनस थीटा असू शकतो का, इज दिस विल बी 90 मायनस थीटा, येस सर. येस सर. असेल का. हो सर, ऑपोजिट अँगल आहे. असेल की सर, असेल सर. म्हणजे 100% तो काय झाला, 90 मायनस थीटा झाला, बरोबर. आता पुढे जाऊन मला जे कॉन्सेप्ट सांगायचे त्याच्या दृष्टिकोनातून मी हा सगळं पूर्णपणे याला फोर्सेस वगैरे दाखवलेले आहेत. आता याच्यावरती जर का आपण वेगवेगळे फोर्सेस बघितले तर कोणकोणते फोर्सेस आहेत याच्यावरती, विच फोर्सेस आर ऍक्टिंग ऑन दिस बॉडी नाउ, वन बाय वन सांगा बरं कोणकोणती फोर्सेस आहेत. वेट mg, वेट mg आहे, ओके. त्यानंतर ना कायनेटिक आणि पोटेन्शियल येते का सर हे? एनर्जी येणार नाहीये, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन आर आहे, फ्रिक्शन फोर्स आणि फ्रिक्शनल फोर्स आहे, बरोबर का. कोणकोणती मेन फोर्सेस झाली, बॉडीचं वेट, नॉर्मल रिएक्शन आर, आणि फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर. तर याच्यामध्ये फ्रिक्शनल फोर्स हा कन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे की नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे रे. फ्रिक्शनल फोर्स हा कन्झर्वेटिव्ह आहे की नॉन कन्झर्वेटिव्ह आहे. आयदर ऑर. कंझर्वेटिव्ह.
कन्झर्वेटिव्ह की नॉन कन्झर्वेटिव्ह? कन्झर्वेटिव्ह आहे. कन्झर्वेटिव्ह सर. काय कन्झर्व करतो? एनर्जी. कोणती? Which energy it is conserving? If you are talking about the potential energy, then I will say that it is a non-conservative for the kinetic energy. जर का ऑब्जेक्ट हा मोशन मध्ये आला तर फ्रिक्शन काय करतंय? त्या मोशनला अपोज करतंय, बरोबर? सो व्हेनेवर वी आर कन्सिडरिंग एनी ऑब्जेक्ट विच इज अ स्लाइडिंग और अ मूव्हिंग, इन दॅट केस वी आर ट्रीटिंग द फ्रिक्शनल फोर्स एज अ नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. कारण फ्रिक्शनल फोर्स काय करतं? मोशनला अपोज करतं. म्हणून आपण विथ रिस्पेक्ट टू द मोशन, म्हणजे पकडताना तर मी काय पकडणार आहे? विथ रिस्पेक्ट टू मोशन पकडणार आहे. जर का विथ रिस्पेक्ट टू मोशन पकडलं तर जी फोर्सेस मोशनला अपोज करतात त्यांना आपण नॉन कन्झर्वेटिव्ह म्हणतो. तेच जर का आपण पोटेन्शियल एनर्जीच्या बाबतीत म्हटलं, तसं आपण कधी म्हणत नाहीये, पण म्हटलं तर जी फोर्सेस त्या बॉडीला पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे आहे त्या स्थितीमध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न करतील त्यांना आपण कन्झर्वेटिव्ह म्हणणार, म्हणजे इनर्शिया असेल. But here we are treating the object or that conservative or non-conservative in the sense of a velocity or kinetic energy. मग जर का मोशनच्या बाबतीमध्ये पकडलं तर फ्रिक्शनल फोर्स आपला कसा झाला? नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. दिस इज ना जनरल पार्ट. हा आपल्याला पुढे सेकंड सेक्शन मध्ये बघायचं पूर्णपणे डिटेल मध्ये. तर मला पुढचा पार्ट जो सांगायचा होता तो म्हणजे काय? समजा मी हा जो ऑब्जेक्ट आपला, हा जो आपला कसा ऑब्जेक्ट आपला, हा आपला रेक्टँग्युलर ऑब्जेक्ट आहे. ह्या रेक्टँग्युलर ऑब्जेक्टला जर का मी ह्या सरफेस पासून फ्री केलं, म्हणजे कोणता? ज्याच्यावरती तो रेस्ट करतोय किंवा ज्याच्यावरती तो स्लाइड करतोय, त्या सरफेस वरून जर का काढून घेतला आणि आहे त्या पोझिशनला मला जर का ठेवायचं असेल तर मला काय काय करावं लागेल रे? व्हॉट विल बी रिक्वायर्ड टू डू? सो हिअर यू विल कन्सिडर द ऑब्जेक्ट विदाउट द सपोर्ट. जो सपोर्ट आहे ज्याच्यावरती ते स्लाइड होत आहे, without that support you will consider that object. In that case we will be required to show the various forces acting on it. मग ती कोणकोणती असणार आहेत? बॉडीचं सेल्फ वेट जे आहे ते काय आहे आपलं? W एवढं आहे. I would like to show that W is equals to m into g. This is our y axis, this is our x axis. Angle made by the weight with respect to our x axis is a 90 minus theta degrees, and here this is a normal reaction R. ही आपली काय होती? तर नॉर्मल रिएक्शन R होती. and along this plane, along this contacting surface, I would like to say, along this contacting surface, but in the upward direction, that is opposite to the motion, there was a friction force. Now you just tell me, if we will show or we will apply those many forces, which forces? Reaction R, which was there in friction force Fr, W vertically downward जे इथेही होतं, ही सर्व फोर्सेस जर का आपण या बॉडीवरती लावली आणि सपोर्ट काढून घेतला तर बॉडी आहे त्या पोझिशन मध्ये राहील का? जी डाऊनवर्ड मोशन मध्ये येत होती ती. ऑब्जेक्ट आहे त्या पोझिशन मध्ये असेल का? म्हणजे त्याची जी युनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट होतीये, युनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट इन द सेन्स विथ युनिफॉर्म व्हेलॉसिटी, ज्या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने तो ऑब्जेक्ट खाली खाली येत होता त्या कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने खाली खाली येत राहील का? कधी सपोर्ट काढून घेतला, पण काय केलं? जी सपोर्टने दिलेली रिएक्शन होती आणि फ्रिक्शनल फोर्स होतो ते दोन्ही मी आहे तसेच लावले, तेवढ्या मॅग्निट्यूडचे फोर्सेस लावले, तर ऑब्जेक्टचं होणारं डिस्प्लेसमेंट जे या केसमध्ये होतं तेच इथं राहील का? होईल का? होईल का नाही? हा, एनीवन? होऊ शकेल की नाही होऊ शकेल? येस सर. ऑब्विसली होणार. म्हणजेच आपण काय केलं? वी हॅव जस्ट मेड दिस ऑब्जेक्ट फ्री फ्रॉम सपोर्ट. आपण कशापासून सपोर्ट फ्री, सॉरी, ऑब्जेक्ट फ्री केला तर त्या सपोर्ट पासून फ्री केला. परंतु आपण काय काय केलं? जेवढी काही त्याची फोर्सेस होते, म्हणजे ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह. ऍक्टिव्ह कोण होता? वेट होता, ज्याच्यामुळे डिस्प्लेसमेंट होत होती. रिएक्टिव्ह कोण कोण होते? नॉर्मल रिएक्शन होतं आणि फ्रिक्शनल फोर्स होतं. म्हणजे ज्या ज्या वेळेस आपण एखादा ऑब्जेक्ट हा त्याच्या सपोर्ट पासून फ्री करतो आणि त्याच्यावरती सर्वच्या सर्व ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस दाखवतो, त्यावेळेस तयार होणाऱ्या डायग्रामला फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजेच FBD असं म्हटलं जातं. सो दिस इज नथिंग बट द फ्री बॉडी डायग्राम. ही कोणाची फ्री बॉडी डायग्राम? ही या
रेक्टँग्युलर ऑब्जेक्टची आहे, जिच्यावरती आपण सर्व ऍक्टिव्ह म्हणजे कोण वेट होतं आणि रिॲक्टिव्ह कोण कोण होते, फ्रिक्शन आणि रिॲक्शन होते. ही फोर्सेस आपण ज्यावेळेस दाखवतो त्यावेळेस त्या ऑब्जेक्टच्या किंवा त्या डायग्रामला किंवा त्या स्केचला आपण त्या ऑब्जेक्टची फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजेच तिला आपण FBD असं म्हणतो. हे लक्षात आलं का बाबा हे कसं केलं ते? येस सर. बाळांनो, सर्वांच्या लक्षात आलेलं आहे का? बाकीची मंडळी लक्षात आलेलं आहे का? सर Yes, अजून sir. एकदा एक्सप्लेन करतो का? येस सर. ओके, चला आणखी एकदा सांगतो मी. इथं काय केलंय आपण, एक आपला टेबल आहे, त्या टेबलवरती काय केलंय आपण, डस्टर ठेवलाय मी इथं असा. त्या डस्टरला दोरी बांधली आहे आणि मी काय करतोय तर त्या दोरीने या डस्टरला बरोबर राईट हँड साईडला पुढे खेचतोय, ओढतोय त्याला धरून. सरफेस हा रफ आहे, त्याच्यामुळे काय होणार, फ्रिक्शन तयार होणार. आणि हा टेबल आहे, मग त्याच्यामुळे काय होते, रिजिड बॉडी, त्याच्यामुळे हा डस्टर हा खाली येत नाहीये, त्याच्यावरतीच हा स्लाइड होतोय, घसरत जातोय. बरोबर. मग घसरत जातोय, खाली येत नाहीये, म्हणजे काय केलं, त्या टेबलने त्या डस्टरला नॉर्मल रिएक्शन दिली, खालून सपोर्ट दिला. तो सपोर्ट म्हणजेच काय आहे तर ती नॉर्मल रिएक्शन R एवढा आहे, खाली न येऊ देण्यासाठी. परंतु ज्या फोर्सने आपण त्याला राईट साईडला ओढलं त्याचं मॅग्निट्यूड हे जास्त आहे, कशापेक्षा, फ्रिक्शन पेक्षा. त्याच्यामुळे काय होते, त्याची डिस्प्लेसमेंट होतीये. मग फ्रिक्शन फोर्स हा कसा असणार, आपला मोशनच्या अपोजिट असणार. तर मला काय करायचं आहे की ज्या वेळेस तो याच्यावरती रेस्ट करतोय त्यावेळेस त्याची जी डिस्प्लेसमेंट होतीये, जो डिस्प्लेसमेंटचा रेट आहे, जे व्हेलॉसिटी किंवा जे स्पीड आहे, तेवढंच मला मेंटेन करायचं आहे. परंतु कधी, ज्या वेळेस मी त्याला फ्री करेन, कशापासून, कॉन्टॅक्टिंग सरफेस पासून, म्हणजेच या टेबल पासून त्याला फ्री केलं तर त्या केसमध्ये मला अप्लाय केलेला फोर्स कमी करायचा नाहीये, तो तेवढाच ठेवायचा आहे, परंतु त्याला सरफेस पासून फ्री करायचा आहे. मग त्या केसमध्ये त्याची आहे तीच मोशन मला मेंटेन करायची असेल तर कंपल्सरी मला काय करावं लागेल तर त्याच्यावरती जो फ्रिक्शन फोर्स होता FR तेवढा लावावा लागेल, जेणेकरून तो मोशनला अपोज करत होता. आणि जी रिॲक्शन दिली होती सपोर्टने, नॉर्मल रिॲक्शन, ती आहे त्या मॅग्निट्यूडची त्याला व्हर्टिकल अपवर्ड लावावं लागेल. जर का मी ती नाही लावली तर काय होईल, डस्टर खाली पडेल. म्हणजे ही रिॲक्शन काय करतेय तर त्याला बरोबर आहे त्या पोझिशनला, म्हणजे बरोबर काही डिस्टन्स वरती ठेवतीये आणि फ्रिक्शनल फोर्स काय करतोय तर त्याच्या होणाऱ्या मोशनला काही प्रमाणामध्ये अपोज करतोय. म्हणजे जी डिस्प्लेसमेंट त्याची त्या टेबलवरती होत होती तेवढीच डिस्प्लेसमेंट आता सुद्धा होतीये. आणि ती डिस्प्लेसमेंट होत असताना जी काही आपण फोर्सेस दाखवली, कोणतं, वेट, फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स F आणि रिॲक्शन R, त्याच्यामुळे तयार होणाऱ्या डायग्रामला किंवा तयार झालेल्या डायग्रामला आपण फ्री बॉडी डायग्राम म्हटलं. फ्री आहे कशापासून, कॉन्टॅक्टिंग सरफेस पासून आहे. कोण आहे, ही बॉडी आहे, रिजिड बॉडी आहे. ओके, आले लक्षात आता? लक्षात आलेलं आहे का? Yes, sir. ओके, आता मी पुढचं एक एक्झाम्पल घेतो. सपोज दॅट लॅडर आहे. लॅडर माहिती आहे सर्वांना? येस सर. काय असतं रे लॅडर, कुठे Yes, वापरतात? sir. लॅडर कुठे वापरतात रे? इट इज युज्ड बांधकामामध्ये सर. भिंतीवरती, बांधकामावरती क्लाइंब करण्यासाठी. लेबर. क्लाइंब करण्यासाठी, म्हणजे क्लाइंब करण्यासाठी वापरली जाते किंवा लेबरना मुवमेंट करण्यासाठी वापरली जाते. बरोबर. सपोज दॅट वी हॅव अ सच टाइप ऑफ लॅडर. ही वॉल आहे समजा, व्हर्टिकल वॉल आहे आणि हा हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे, ही भिंत आहे. आणि आपण काय करतो, या भिंतीला कलरिंग सुरू आहे आणि ते कलरिंग करण्यासाठी काय करतायत, जो पेंटर आहे तो काय करतोय, त्या लॅडरचा वापर करतोय. त्या लॅडरवरती तो पेंटर उभा आहे असं आपण दाखवूयात. म्हणजे काय, जो पेंटर पेंट करतोय तो इथं कुठेतरी उभा आहे असं आपण अज्युम करूया. सपोज दॅट पर्सन इज अ स्टँडिंग हिअर. हा तो पर्सन आहे असं आपण अज्युम करूया. ओके, तर हा जर का पर्सन उभा असेल, समजा भिंत आपली रफ आहे आणि जो सरफेस आहे, ग्राउंड आहे, जमीन आहे, ती सुद्धा कशी आहे, रफ आहे. दोन्ही सरफेसेस रफ आहेत. मग मला सांगा, याची जर का मला फ्री बॉडी डायग्राम घ्यायची असेल, कुणाची, लॅडरची, आय एम टॉकिंग ओनली अबाउट द लॅडर. If I want to go for a free body diagram of a ladder, then which and how many forces will be there on a ladder? मी फक्त लॅडर इकडे घेत होता, ती आहे त्या पोझिशनला. सपोज दॅट दिस इज अ लॅडर. ह्या लॅडर वरती, म्हणजे ह्या शिडीवरती, लॅडरला आपण मराठीमध्ये शिडी असं म्हणतो,
या शिडीवरती कोणकोणती फोर्सेस दाखवावे लागतील आपल्याला रे? इक्विलिब्रियम मध्ये असं समजूया. हा, वेट. वेट असेल लॅडरचं. सपोज दॅट वेट ऑफ द लॅडर इट ऑलवेज ऍक्ट्स ऍट द सेंटर. So we'll consider that the weight used to act at the center, that to be vertically downward. So suppose that this is acting at this point, and this point we consider as a center of a ladder through which the weight of the ladder is acting vertically downward. हा, नेक्स्ट कोण असेल रे? तर फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स कुठे कुठे असेल? समजा वॉलच्या कॉन्टॅक्ट मधला पॉइंट ए आहे आणि ग्राउंडच्या कॉन्टॅक्ट मधला पॉइंट हा बी आहे, आणि जो पर्सन जिथं स्टँड झालेला आहे तो डी असं कन्सिडर करूया, आणि लॅडरचा सेंटर हा आपण सी असं अज्युम करूया. सो हा सी पॉइंट झाला. पुढे बोला आता. हा, फ्रिक्शन कुठे कुठे असेल म्हटले? ए आणि बी ला. ए च्या ठिकाणी जी लॅडरची डिस्प्लेसमेंट होईल ती डाऊनवर्ड होईल की अपवर्ड होईल रे? डाऊनवर्ड सर. डाऊनवर्ड. So I would like to denote displacement downward at a point A. At B, displacement मग Right सर hand side ला. राईट हँड साइड. डब्ल्यू आहे तो डाऊनवर्डला आहे ना सी पॉइंटला, मग त्याची नॉर्मल रिॲक्शन अपवर्ड येणार ना. so friction force will be at B towards the right hand side, and friction force displacement at a point B of a ladder will be towards the right hand side, and displacement of a ladder at a point A will be at a downward side. म्हणजे काय होईल? A च्या ठिकाणी म्हणजे ही भिंत आहे आपली, इथं आपण अशी शिडी लावली आहे, इथं पर्सन उभा आहे. काय होईल? पर्सनच्या वजनामुळे खाली घसरणार आहे, डिस्प्लेसमेंट होणार. त्याच वेळेस ती जमिनीवरती रेस्ट करते, जमिनीवरती काय होणार? ती बरोबर बाहेरच्या साईड जाणार. मी फक्त डिस्प्लेसमेंट दाखवलेले आहे. तर पुढचा प्रश्न माझा असा आहे की ज्या वेळेस आपण ती शिडी भिंतीला चिटकवलेली आहे त्यावेळेस ती भिंतीमध्ये जाते का आतमध्ये? नो सर. नो. म्हणजेच तिथं काय होतंय? नॉर्मल रिॲक्शन. नॉर्मल रिॲक्शन येते. मग इथली रिॲक्शन अलॉंग द एक्स एक्सिस असेल की अलॉंग द वाय एक्सिस असेल रे ए च्या ठिकाणची? अलॉंग वाय. सॉरी एक्स. रिॲक्शन आय एम टॉकिंग अबाउट. नॉर्मल रिॲक्शन अलॉंग द एक्स एक्सिस सर. अलॉंग एक्स एक्सिस सर. अलॉंग द एक्स एक्सिस. बरोबर. ही असेल रिॲक्शन आर ए, मी तिला म्हणतो कारण ए च्या ठिकाणचे म्हणजे आर ए म्हटलं. ही झाली नॉर्मल रिॲक्शन. कोणाला नॉर्मल? कॉन्टॅक्ट सरफेसला. कसा आहे कॉन्टॅक्ट सरफेस? हा व्हर्टिकल आहे. आता त्याचबरोबर सरफेस हा आपला कसा आहे? रफ आहे. परंतु रफ असल्यामुळे काय होणार? इझिली लॅडर खाली येणार नाहीये. बरोबर आहे का? तिला काहीतरी अपोज होणार खाली येताना, घसरताना. तो कोणामुळे असणार? फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्समुळे असणार. मग फ्रिक्शन फोर्सची डिरेक्शन व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असेल की व्हर्टिकली अपवर्ड असेल रे? व्हर्टिकल डाऊनवर्ड सर. फ्रिक्शन फोर्सची डायरेक्शन व्हर्टिकली अपवर्ड सर. अपोज करणार ना लॅडरला खाली येण्यापासून. लॅडरला खाली येण्यापासून अपोज करणार, त्याच्यामुळे त्याची डिरेक्शन कशी असणार? व्हर्टिकली Vertically अपवर्ड upward. असणार. सपोज दॅट दिस इज एफ आर ए, फ्रिक्शनल फोर्स ऍट ए. याच्या व्यतिरिक्त पॉइंट ए ला कोणता फोर्स येईल का रे? अदर दॅन दिस? कोणताही फोर्स याच्या व्यतिरिक्त येणार नाहीये. कारण रिॲक्शन कशामुळे आली? लॅडरच्या स्वतःच्या वजनामुळे आणि तो पर्सन जो उभा आहे त्याच्या वजनामुळे आली. बरोबर. आणि खाली घसरत असताना त्याला अपोज केला म्हणून त्याला काय झालं? त्याला फ्रिक्शनल रिॲक्शन मिळाली. बरोबर. सिमिलरली ऍट पॉइंट बी, पॉइंट बी ला होणारा डिस्प्लेसमेंट कुठे आहे? राईट साईडला आहे. म्हणजे फ्रिक्शन कसं असेल रे? लेफ्टला असेल की राईटला असेल? लेफ्टला सर. फ्रिक्शनल फोर्स इथला कसा असेल आपला? हा लेफ्ट साइड असेल. सो आय वुड लाईक टू डिनोट दिस ऍज अ एफ आर बी. बरोबर. ही झाली फ्रिक्शनल रिॲक्शन. आता बी च्या ठिकाणी जमिनीमध्ये लॅडर अशी रुतलेली असं आपण सांगितलं किंवा खाली खाली चालली असं आपण सांगितले का रे? नाही. नाहीये. म्हणजे काय होणार? इथं अपोज होणार, म्हणजे रिॲक्शन असणार की नाहीये? असणार. कशी असेल ती? नॉर्मल. अपवर्ड डायरेक्शन. व्हर्टिकली अपवर्ड असणार. सो दिस विल बी नॉर्मल रिॲक्शन आर बी. पॉइंट बी आहे म्हणून तिला आर बी म्हटलं. बरोबर. सो ऍट पॉइंट बी अँड पॉइंट सी, दिस इज अ पॉइंट बी अँड दिस इज अ पॉइंट ए, सॉरी, instead of C, A. So at point A, if we want to show the ladder as a free body diagram, then we will be required to show the frictional force, that is FRA, vertically upward, and the normal reaction at a point A as a FRA. Sorry. Reaction RA असेल ही.
सिमिलरली ऍट पॉइंट बी ला काय काय असेल रे? नॉर्मल रिएक्शन आर वर्टिकल आणि अपवर्ड reaction रिएक्शन फॉर टुवर्ड्स लेफ्ट हँड साइड आणि डिस्प्लेसमेंट राईट हँड साइड. आणि हा फ्रिक्शनल फोर्स जो असणार आहे आपला तो बरोबर राईट हँड साइड लेफ्ट हँड साइडला FRB असेल. मग मला सांगा आता ही जी तयार झालेली डायग्राम आहे ती एक्झॅक्टली फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लॅडर आहे का, जनरेट झाली का? झाली का रे? एक्झॅक्टली फ्री बॉडी डायग्राम तयार झाली का? आपण काय म्हणतो पाठीमाग की फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे अशी डायग्राम जी आपण सर्व कॉन्टॅक्टिव्ह सरफेस पासून एस्केप करतो किंवा आयसोलेट करतो किंवा रिकामी करतो किंवा मोकळी करतो आणि तिच्यावरती सर्वच्या सर्व ऍक्टिव्ह फोर्सेस आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस दाखवतो. मग याच्यावरती सर्वच्या सर्व ऍक्टिव्ह फोर्सेस आणि रिएक्टिव्ह फोर्सेस आपण दाखवली का आता? सर 2 ऍक्टिव्ह फोर्सेस राहतात ना. कोणकोणती? डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए आणि पॉइंट बी ला डिस्प्लेसमेंट होणार ते. डिस्प्लेसमेंट आपण दाखवणार नाही. डिस्प्लेसमेंट हा फोर्स नाहीये. वेट आपण दाखवलं, ऍक्टिव्ह फोर्स होतं. रिॲक्शन कोण कोण होत्या? RA, RB, FRB, FRA दोन्ही दाखवल्या. शिल्लक काय राहिलं याच्यामधलं रे? व्हॉट इज रिमेन? C point दाखवलं मी सी पॉइंटला वेट त्याचं सेंट्रल ऍक्ट होत होतं. व्हॉट इज रिमेन हिअर? वेट ऑफ द मॅन दॅट मॅन. weight of the man is remained to show here. ते कुठं आहे? पॉइंट डी ला आहे. So we'll consider that the weight of the man as a W suffix M. Weight of a man. Now we can say this is a nothing but or this is a perfect free body diagram or a exact or complete free body diagram of this ladder. Is it clear? Yes, sir. yes. We will stop here and remaining part we'll discuss in the next lecture. Okay, so thank you for your kind attention.